जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची मिस राउत यूट्यूब चैनल को। तो आशा करुच्ची समस्ते बहुत बढ़िया से थी और भगवान का कृपार सब समस्ते भलरे रुह सुस्थ रुह। आज क्लास टी सीपीटी बा सीयूईटी प्रिपेयर होता पिला मानक ठीक अच्छे सीपीटी हो बा सीयूईटी हो जो भी तुम मैंने प्रिपेयर होछ से पिला मानक पई आज क्लास टी जोटा कि सोमनाथ व्रत कथा आम पढ़ा। पूर्व क्लास रे आम रुद्र सुधांति विषय पढ़ी ठीक अच्छे। वर्तमान पढ़ा सोमनाथ व्रत कथा। कौन सोमनाथ व्रत कथा एटा गोटे कौ टाइप ग्रंथ कौन ये कथा वस्तु अच्छी केबे लोकलोचन को आसीथिला कि कौन जहाँ भी ए ठू जेड पर्यंत सबू किछि डिटेल्स आम जानिबा आजिर क्लास रे। तो आशा करी तुम्हें मैंने निहाती भाव में खाता आउ पेन को पाखरे रखि जदि क्लास करुच आउ हाँ तुम मानकर ये क्लास टाइम मु कहीदे 8टा AM भितर तुम मैंने क्लास टी को करि परिबो ठीक अच्छे। यही तुम मानकर 8टारे अपलोड हो 7टा 45 सुधा तुम मानकर क्लास गुड़ाक सब अपलोड हो तुम मैंने 8टा भितर क्लास को करि परिबो। प्रतिदिन तुम मैंने क्लास करने को चेष्टा कर देखिब किछि ना किछि तुम मानकर पढ़िबार इच्छा नथिले भी आहरी 5 मास तुम मानक हाथ में थिले भी किछि ना किछि तुम माइंड रे आसीबो कि हाँ मु पढ़ी क्लासटा करी अरे मात्र अध घंटे भी होउनी 25 मिनट कि 20 मिनट क्लासटा रोचे तो तुम मैंने एतिकी समय दे परिबन ना सकाळु। मु चेष्टा करुछि प्रतिदिन तुम मानकर 8टा AM रे क्लास टी को अपलोड करिया पई ठीक अछि। तमे ता भितरे आराम से देखि परिबो। अच्छा पूर्व क्लास रे मु गोटे क्वेश्चन पचारि जार कि आंसर समस्ते बहुत बढ़िया से देइछ बहुत बहुत धन्यवाद पिला माने जा हो क्लास को करूछ सेठू मु जानि पारली कि शेष पर्यंत पिला माने देखुछ किंतु मात्र 10 जन भितर ही आंसर देइछ बाकी तुम जदि 100 पिला देखुछ 10 जन आंसर दब ता माने मु कोन भाबिबी। चेष्टा कर जेतिकी पिला देखुछ समस्ते ए क्वेश्चन गुडाक जहाँ भी मु पचारुछि तार आंसर दबा पाई ठीक अछि। कहीं ना क्लास शेष रे ही मो क्वेश्चन टी तुम मानक पचारुछि। तो आउ लेट करबानी आज क्लास को आरंभ करबा। सोमनाथ व्रत कथा कौन गिरी पिला माने सोमनाथ व्रत कथा आमे ताको जानिबा। सोमनाथ व्रत कथा शैव धर्म प्रख्यापक एक ग्रंथ। तो यहाँ हूँ शैव धर्म प्रख्यापक एक ग्रंथ जदि क्वेश्चन करदेला यहाँ कि प्रकार ग्रंथ ना शैव धर्म प्रख्यापक एक ग्रंथ। ओडिशा रे बहु प्राचीन कालरू प्रचलित बहु ओषा और व्रत मध्य यह एकतम माने एटा गोटे ओषा जो व्रत अच्छी ता भितर एटा एकतम। आमर सामाजिक मनीष हृदय रे आध्यात्मिक भावर उद्रेक करने निमंते प्राचीन कालर लेखक और कविगण सर्वजनबोध भाषा रे सुंदर तथा उपदेशात्मक कहानी परिवेषण करिसेंती एही ओषा और व्रत गुड़िक माध्यम रे। तो कौन है ना यहाँ गोटे ओषा व्रत बोली कह जाउछि जो सोमनाथ व्रत कथाटी सामाजिक मनीषर हृदय रे आध्यात्मिक भावर उद्रेक करने ओषा व्रत रे कौन ना आमर ए समाज रे बसवास करुथिबा लोक मानकर मनरे कि भाव आसीबा पई ना आध्यात्मिकता भाव आसीबा पई प्राचीन कालर लेखक और कविगण सर्वजनबोध भाषार सुंदर तथा उपदेशात्मक कहानी परिवेषण करिसेंती एही ओषा आउ व्रत गुड़िकर माध्यम रे। तो प्राचीन काल जो लेखक माने थिले से माने कौन कले ना ओषा व्रत को पढ़िले आमे निहाती ता पछर कहानी को जानिबा काहेकि ना मने रख प्रतिटी ओषा व्रत भितरे गोटे गोटे कहानी लुचि रही ठीक अच्छे। से तुम मानकर सुदशा व्रत हो जह्नी ओषा हो खुदुरुकुणी ओषा हो ठीक अच्छे जेकोसी ओषा हो ता पछरे किछि ना किछि कहानी अच्छी लोक माने कौन करिवे से ओषा व्रत को करने पूर्व ता कहानीटा जानिबे। आमे सिना छुआ जान नथिबा आमे हमर माँ बापा कि जेजेबापा जेजेमाँ को पचारिबा अच्छा यहाँ कौन पाई करती ना यहाँ एमती होइथिला तो पोई सात भाई एमती होइथिला बोली ए ओषाटी करा जाई थाए भाई मानकर मंगल पाई एमती सब कहउचंती कि नहीं।
ତ ଓଡ଼ିଆ ଓଷା ଓ ବ୍ରତଗୁଡ଼ିକର କଥାଶୈଳୀରେ ଏକ ଗତାନୁଗତିକତା ପରିଲିଖିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଣୀର ଶୈଳୀ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗର। ଯଥା ମୁନିକନ୍ୟା ବା ଦେବକନ୍ୟାଗଣ କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀ, ହ୍ରଦ ବା ନଦୀ ତଟରେ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରେ। ନିଜେ ଯଥାରୀତି ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ଅଭୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ସେଠାରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ସେ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ଶୁଣିକି ଯିଏ ବି ଶୁଣିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା, ହଁ ମୁଁ ବି ଏଇଟା କରିବି, ହଁ ଆମେ କାହିଁକି ସବୁ ଓଷା ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା'ର କାହାଣୀ, ଏଇଟା କଲେ ଏଇଆ ହେବ, ସେଇଟା କଲେ ସେଇଆ ମିଳିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ, ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଷା ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଓ ଯେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏକ ପାଳନ କରେ ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଓଷା ବ୍ରତ ଉପବାସ ଯେଉଁ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କିରେ ଉପବାସର ଅର୍ଥ? ଉପ ଅର୍ଥ ନିକଟରେ, ବାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଉପବାସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ତ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି, ପୁରା ଉପବାସ ରୁହନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତିନି ପିଅନ୍ତିନି, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି ବା ଯେତିକି ସମୟ ଆମର ସେ ଓଷାଟି ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଓଷା ବ୍ରତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ ଯାହା ବି ତା'ର ଦରକାର ସବୁ ତାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ କିଏ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରେ, ଉପେକ୍ଷା କରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ତାକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା ମିଳିଥାଏ, ସେ ଯାହା ବି ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ତା'ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ରତ କଥାମାନ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ କିଏ କାହାକୁ ସବୁ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ଶିବ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା। ତୁମମାନେ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ କି ଫିଲ୍ମରୁ ଦେଖିଥିବ ଏସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସିଏ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥିବେ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନାରଦଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ କଥାମାନ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଇଏ ଗଲା ଆମର ଯେହେତୁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାଟା ଓଷା ବ୍ରତ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବା ଆମେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଠୁ ମିଳିଯିବ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନରୁ। ମନେ ରଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା କାହାର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚିତ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଆକୁ ନୋଟ୍ କର ପିଲାମାନେ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚିତ। ଯଥା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆଉ ଦେବୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ଆସିଲି, ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦକୁ କୁହନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଶିବ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ଏଇ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶିବ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଉ ପାର୍ବତୀ ସେସବୁକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଶୁଣ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ମାଳବ ବୋଲି ଦେଶ, ତହିଁ ପାଟଳ ବୋଲି ନଗ୍ର, ତହିଁ ବୀର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୋଲି ରାଜା। ସେ ରାଜା ମହାପ୍ରତାପୀ, ସେ କଟକର ଅନେକ ମହିମା। ଘରେ ଘରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ବସାନ୍ତି, ଧବଳମୟ ପୁରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଉପରେ ନେତ ପତାକା ଉଡ଼ାନ୍ତି, 84 ହାଟ ବସାନ୍ତି। ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ଅଟାଳି ଜଗତି, କୂପ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅବିକଳ୍ପ ଲୋକେ ବସାନ୍ତି। ହସ୍ତୀଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ରାବ, ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ଖିରିଖିରା ରାବ, ପଦାତିଙ୍କର ମୁଖ ରାବ, ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ, ନବକୋଟି ଭଣ୍ଡାର। ଅନେକ ରାଜାମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖଟନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେବୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖ। ମାଳବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ
सोमनाथ व्रत कथार कौ देशर कथा कुहाଯାଇଛି आपको नोट करिब मालव देश कथा कुहाଯାଇଛି। सेठी कौ नगर कथा कुहाଯାଇଛି ना पाटली नगर कथा कुहाଯାଇଛି। सेही पाटली नगर रे कौ राजांक कथा कुहाଯାଇଛି राजा विक्रमादित्यंक कथा कुहाଯାଇଛି। बास एई जो मालव देश पाटली नगर से कटकर अनेक महिमा कटक कथा वर्णना करा जाइछि। गला सेथुरु किछिटा सेही गोटे पारारु आमे किछि क्वेश्चन पाइगले। तापर देखिबा कोन अछि। अध्यापक आर्तवल्लभ महांती सर्वप्रथमे 1932 ख्रीष्टाब्द सोमनाथ व्रत कथार किछि अंश स्व संपादित प्राचीन गद्यापद्यादर्श पुस्तक संकलन कर लोकलोचन को आनी गला जेमती कलशा चौतीसा केबे लोकलोचन को आसला रुद्रसुधान्द्र रचयिता किए रुद्रसुधान्द्र सेमती बहुत गुड़िए कथा रही सही परि भावरे पिला माने आमर सोमनाथ व्रत कथा मध्य लोकलोचन को आसीथिला केबे आसीथिला किए आनिथिले कौ पुस्तक रे आनिथिले हमकु सेतिकी जानिबार अछि। प्रथमे अध्यापक आर्तवल्लभ महांती मने रख प्रथमे अध्यापक आर्तवल्लभ महांती 1932 ख्रीष्टाब्द सोमनाथ व्रत कथार किछिटा अंश तांकर स्वसंपादित प्राचीन गद्या पद्यादर्शर पुस्तक रे संकलन करथिले आउ लोकलोचन को आनिथिले। बस मन रखिदब आर्तवल्लभ महांती 1932 तांकर प्राचीन गद्या पद्यादर्श सरीगला। तापरे पुणी किए आसुचंती ना डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती। एहा परे डॉक्टर जानकी वल्लभ महांती सोमनाथ व्रत कथा संग्रह करी 1968 ख्रीष्टाब्द संपूर्ण रूपे प्रकाश कले। एटा तो सी लोकलोचन को आनी आर्तवल्लभ महांती सोमनाथ व्रत कथा को 1932 रे किंतु 1968 ख्रीष्टाब्द कौन कले ना जानकी वल्लभ महांती एई सोमनाथ व्रत कथा को संग्रह करी संपूर्ण रूप से प्रकाश करथिले। ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन केबे लोकलोचन को आसीथिला किए आनिथिले संपूर्ण रूप से किए प्रकाश करथिले एई गुडाक तुम काम होछि भल भाबरे मन रखिबा बिना कन्फ्यूज रे तुमको मन रखिबार अच्छी पिला माने मन रहा तो 1932 आर्तवल्लभ महांती आनी 1968 जानकी वल्लभ महांती यार संपूर्ण रूपे प्रकाश करते। यही ग्रंथर शेषाक्त आविष्कृत संस्करण रे भाषा प्रथमोक्त संस्करण भाषा ठारू बहु परिमाण रे अवाच्यन मन हुए। एथिरु किछिटा कथा एठी कुहा जायछि से व्रतर महिमा कथा एथिरे कुहा जायछि हला। तो तार रचना काल को नेकी मध्य समस्त तांकर मत देइथिबे सोमनाथ व्रत कथार जेमिति कि भिन्न भिन्न सब मत गुड़ाक रही सोमनाथ व्रत कथार यार लेखक आलोच्य रचन निजर नाम देई नाहंती बा एपरी कौनसी ऐतिहासिक संकेत प्रदान करिनाहंती जहा बल यार रचना काल संबंध में जुक्तियुक्त अभिमुक्तटी प्रकाश करहब कहीं से परफेक्टली पूरा कही ना कि एटा ए समय जेहेतु सी कही ना कि यहाँ 15 शताब्दी कि 16 शताब्दी कि कौ शताब्दी बोली बा केबे कार लेखा बोली ताले सब कवि मैंने सब समालोचक मैंने कौन कले से मैंने सब तांका मत देले कि सी कहले एटा ए समय किए कहते ए समय ठीक अच्छे। वर्तमान आम पाखरे यार 3 गोटी प्रतिलिपि मिले डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती द्वारा प्राचीन गद्य पद्यादर्श ग्रंथर यार किछि अंश जे कि प्रथमे यहाँ लोकलोचन को आनी तापरे आउ गोटे होची ओडिशा राज्य संग्रहालय संरक्षित एक पोथी आउ गोटे होची जानकी वल्लभ महांतींकर संपादित ग्रंथ। डॉक्टर आर्तवल्लभ महांतींकर उर्धुतांश ए 3टी मध्य प्राचीनतम मन हुए। ये 3 जन मध्य आर्तवल्लभ महांतींकर कथाटी प्राचीनतम बोली मन होता है। आर्तवल्लभ महांती यही व्रत कथा को ओडिया गद्यर प्राचीनतम नमूना भाव ग्रहण करती। आर्तवल्लभ महांती
ଏହି ବ୍ରତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତମ ନମୁନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ରଚନାକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଆଇଦର ଟୁ ଦ 5th or 6th century। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଦେଲେ। ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭାଷା ଦିଗରୁ ଓ ଭାବ ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ନାଗୁଲି ଚଉଠି ବ୍ରତ କଥା, ଦାମୋଦର ଓଷା ପ୍ରଭୃତି 1300 ବା 1400 ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି 1300 ବା 1400 ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତ ହେଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନା ଏହା 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ ରଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଲେଖିଦେବ ମତାମତ ବୋଲି ହେଲା। ଯେମିତିକି ଏଠି ପୁଣି କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା କିଞ୍ଚିତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହାର କ'ଣ ସମୟସୀମା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବା ଏହା ରଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ କିଏ କାହାର କ'ଣ ସବୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ରଚିତ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଳବ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟୋରିଟା ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଏଠୁ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀର ରୂପରେଖ ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ହେଁ ଏହାର ରଚନା ପଛରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଏବଂ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାରୁ ପାଟଳୀ ନଗରର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହୋଇ ରାଜତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଛି ଜିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ଜିଆକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଓଷା କଲେ ଏଇଆ ହେବ, ବଟ୍ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ହଁ କିଛି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି କିଛି ଇଏ ସିଏ ସେମାନେ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେହିପରି ପାଟଳୀ ନଗରର ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଏ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହୋଇ ରାଜ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସୋମନାଥ ବ୍ରତକୁ ସିଏ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ରାଣୀ ଓ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ରାଜତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, କରିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କହିହେବ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର। ରାଣୀ ଯଥାରୀତିରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ତ ରାଣୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ସୋମନାଥର କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର, ତ ତାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ଏଇ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ସୋମନାଥଙ୍କର କରୁଣାରୁ ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏଥିରୁ ବ୍ରତ କଥା ରଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ଏଇ ବ୍ରତ କଥା ରହିଛି? କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ଓଷା ବ୍ରତର କିଛି ନା କିଛି କାହାଣୀ ରହିଛି ହେଲା। ତ ସେଇ କାହାଣୀଟାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ଓଷାଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଧାରଣା ଆସିବ କି ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଓଷା କରିବି। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଡାକିଥାନ୍ତି ବିପଦ ସମୟରେ। କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କରିଦିଅ ସେଇଟା କରିଦିଅ, ମୋତେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଡାକିଥାନ୍ତି ନା ବିପଦ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ବିପଦ ସମୟରେ ହଉ ବା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରତି। ଆଉ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖିବା, ଆମେ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରୁ କିଛି ଚାଲିଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ହେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ସେ ଇଏ ସିଏ
तो ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କିଛି ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଆମର ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଇଏ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଦେବି। ଭାବୁଛି ହଁ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା, କାହିଁକିନା ଯଦି CUET ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ, CPET CUET ସବୁ ସେମ୍। ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର, ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ନା କମନ୍ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଲା। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଜାଣିଦେବା। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆସିଯିବ, ଶାରଳା ଯୁଗ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯାହା ଲେଖା ଯାହା ଯେମିତି ପଢ଼ିବା କଥା ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ କି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତା ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।